New York, that deputy prime minister referred to, Hailemariam Desalegn, was brought in by Zenawi as an advisor a long time ago. He's been groomed as deputy prime minister, foreign minister. So it does look as though preparation has been made for the succession. Do you think that this preparation is enough? I also do hope that there will be no crisis that will lead to instability in the country. However, it's not really clear whether whether Hailemariam will have the full authority of the prime minister. He is trying to fit into a big shoe that was left by a man who ruled the country for 21 years as a authoritarian, as a very skilled politician. He outmaneuvered most of his opponents, both within the party and outside the party. Hailemariam lacks the experience, and he also lacks the political base to maintain that kind of discipline and that kind of order within the party. He comes from a small marginal group in the south. His experience is very brief, only 2 years at the federal government. And most importantly, the country's military establishment, the security, the bureaucracy, the economy is controlled by the power elites, the Tigrayans. They will definitely undermine his authority, and I cannot imagine a junior minister filling Melesen's post. That's one. The second is, I think he is a temporary appointment, and behind him there is going to be a huge power struggle within the Tigrayan factions, and that power struggle could threaten his power as well as the stability of the ruling party. Well, let's go now to Nairobi, where we are. What he did was he reversed even some of the early gains, such as federalism and other opening, by concentrating power at the hand of a single ethnic group. Also by reversing the opening and the press in the democratic progress. The last 5 years particularly, he moved back to the old authoritarian system, and he emerged as a clear dictator. So we are going to really, we are going to look back and see how smart and shrewd and highly skilled and popular guy in the international arena made us miss 20 years to transform this country. Well, for Abdul Samad, transformed equal ethnic, nationalities which never dreamed to live together. Well, Jawar Mohammed, I want to get to that point that was raised a little bit earlier, and that is the regional role that was played by Zenawi. We heard mention of his immense position that happened in those talks between Sudan and North Sudan, South Sudan. Absolutely critical part of getting that peace process in place. What is going to happen now to these type of processes in the absence of such a powerful figure? He, no doubt, he was a skilled negotiator, he was a skilled mediator, and he was doing what he was doing both in Sudan and Somalia, mostly because he was trying to prevent those countries becoming a hotbed for insurgency. However, no doubt that particularly in Sudan he played a positive role. In Somalia, he was a part of the destabilizing factor. He was financing the warlords, and later he was very much part of the instability in Somalia. Now he's out of the picture. What will happen? I think that was a problem. I think the international community invested heavily on him. The diplomacy, the achievement that was gained in the region was largely through his personal drive. There wasn't really strong institutional involvement. Most of these achievements were done because of him. Yet, the military is still strong, and the diplomatic corps seem to be strong. So if we find a good leader to replace him, we might be able to have that role. However, as long as power is not decentralized in Ethiopia, as long as there is always this exclusionist policies that keep the rest of ethnic groups outside the political power, instability in Ethiopia is very certain. We have been observing in the last
2 months, last 10 months, a rise of Muslim movement that was protesting against the government involvement in their religion. We have highly dissatisfied and very huge unemployment of young people in the country. This could all destabilize Ethiopia, and this instability could definitely even negatively affect. Well, I'll get back to this point of stability in a moment, if I may, Joel. But I want to go on to David Shin at this point to discuss this issue. You pointed out there to a dichotomy on that particular point, though. Why should this new government and this new leader act any different in terms of democratization than the predecessor did? Is there any reason why there should now be a greater drive towards greater transparency, greater democracy as the country goes on? There is a growing build-up of tension in the country. There is the majority of the people feel they are excluded. The elite feel they are excluded from the power. The majority of the people feel that they are not beneficiaries of the trickle down from the said economic growth. As you know, the economy has been growing, but most of this economy has been stifled by the ruling party's corporation, which has dominated the economy in every sector for the last 20 years. So there is huge economic problem right now. The living cost in urban area is unbearable. The living cost and the farmers are facing serious problem. Therefore, there is huge unemployment problem. These people can't go out on the street. That's one. Second, the elites have kept the rest of the population outside there. True that this is some sort of coalition. However, it is very clear. Out of the whole command of the military, only one general is non-Tigrayan. This is not a sustainable system. If the country is to continue in a path of sustained growth, it is essential that the new government open up the political system. They can do this, one, by starting to release the political prisoners, by allowing the exiled political parties and politicians to return, by also inviting a national dialogue that involves scholars, intellectuals, and religious leaders. Otherwise, if they continue with this policy of forcing everybody to fall under one party and to exclude the rest from the pie, I expect an implosion of conflict, popular. ጀዋር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጤና ሁኔታ ዙሪያ በአገር ቤትና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መወያየት ከጀመሩ አንድ ወር ተኩል ገደማ አልፏል መሰለኝ። በአጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት ተከታተልከው? እንግዲህ በሜክሲኮ በተደረገው ስብሰባ ላይ ሲሳተፍ የነበረው የፊዚካል ተክለሰውነት ከፍተኛ የክብደት መቀነስ ስለነበረው መታመሙ ግልጽ ነበር። ሆኖም ግን ያ ህመም ለክፉ የሚያደርግና ለጊዜው ከስልጣኑ የሚያገደው ነው ወይስ በጉንፋን ወይ ደግሞ የፉድ ፖይዝኒንግ በቀላል ነገሮች የተመሰረተ ነው የሚለው በተወሰነ ደረጃ አጠራጣሪ ነበር። ሆኖም ግን መንግስት ወደ መካዱ ሲገባ ይሄ ነገር ሲሪየስ ወደ መሆኑ ወደ ማመን መጣል። ከዛ እንግዲህ ሚዲያዎች የኢንተርናሽናል ሚዲያውም ዶሜስቲክ ሚዲያውም መታመሙን ኮንፊርም ካደረጉ በኋላ መታመሙን ሲሪየስ እየወሰድን ኦኬ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከታመመ አንደኛ ማነው ሀገር እያስተዳደረ ያለው፣ ሁለተኛ ደግሞ መንግስት በተጨባጭ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተሻሻለ ነው ቢልም ራሱ የሚያደርጓቸው አንዳንድ ስትሬንጅ ነገሮች ነበሩ። አንደኛ ለምሳሌ ፓርላማውን ለከሳምንት በላይ የማቆየታቸው፣ መግለጫ ሲሰጡ እሱ ጤነኛ ነው ከማለት አልፎ ድምጹን እንኳን ለማሰማት ዝግጅት አለመኖራቸው ምናልባትም በጠና መታመሙንና ምናልባትም የሱ የስልጣን ዘመን እያበቃለት ስለነው ወደሚለው መደምደሚያ እየደረሰ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከቀጣዩ የኢትዮጵያ ታሪክ የቀጣዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ምን ይመስላል ወደሚለው ውይይት ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚዎች በህይወት አለመኖሩን ይገልጻሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚል መግለጫ ይሰጣሉ። እነዚህ ሁለት ጥግ የያዙ መግለጫዎች ከዚህ ባሻገር እሱን በተጨባጭ በህይወት መኖሩን የሚያሳዩ ኦዲዮ ቪዥዋል ማስረጃዎች አልቀረቡ። ከዛ ውጭ ደግሞ ተቃዋሚዎችም አሉን ሪሌብል ምንጮች አሉን ብሎ ከመጥቀስ ውጪ
ይሄ ነው የሚባል ማስረጃ አልቀረበምና እነዚህን ነገሮች እንዴት ታያቸዋል? እንግዲህ አንደኛው ከህመሙ አይነት ጋር ተያያዘ ሊሆን ይችላል። ድምፁን ለማሰማት የማያስችል ፊዚካሊ በቪዲዮ ለማስ ቢያሳይም ጉዳት ሊኖረው የሚችል ድምፁ ከተሰማ ድምፁ ድክመት ካሳየ ሰውነቱን በቪዲዮ የሚያሳዩት ከሆነ የሰውነቱ መቀነስ የባሰ ፕሬሸር የሚፈጥረው ሆኖ ያዩት ይመስለኛል። በተቃዋሚው መልኩ ላይ የቀረበው ሞቷል የሚለው ጠንካራና በተለይ ከመንግስት ባለስልጣናት የሚደረጉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች የውስጥ ሽኩቻዎች የሚያደርጓቸው እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ስቴትመንቶች ከዛ አልፎ ደግሞ አሁን በመንግስት ሚዲያ በሬዲዮ ፋና ስለ ህገ መንግስቱ ስለ ሽግግር ስለ የስልጣን ሽግግር ምን ይላል የሚለው ውይይት ውስጥ መግባታቸው ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ ሞቷል ወይ ደግሞ በጸና ታሞ ከእንግዲህ ወደ ስልጣን እንደማይመለስ ባለስልጣኖቹ ያወቁ ያስመስላል። ምክንያቱም ምንድነው አንድ አምባገነን በስልጣን ላይ ባለበት ወቅት እንደው የ5% እንኳን የመመለስ እድል ካለው እሱ ስለመተካት ማውራት ከፍተኛ አደጋ ይኖረዋል። ምክንያቱም እሱን ለመተካት ያወሩ ሰዎች ነገ ተጠርበው ይወጣታልና ስለዚህ ማንም ሰው መረጋገጫ ካላየ በስተቀር ስለዛ መነጋገር አይችልም። እንግዲህ አሁን ምንድነው ማለት የምንችለው አይ ቲንክ አንድ በእርግጠኝነት ለመናገር የምንችለው ኢትዮጵያ ከፖስት መለስ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ጊዜ የገዢው ስርዓት ፖለቲካል ፓርቲዎቹም የህወሓት አመራሮች ከመለስ ቀጥሎ የሚኖረውን የስልጣን ሽግሽግ የተተኪ ላይ ውይይት እንደሚያደርጉ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ምንድነው እንዲህ አይነት ውይይት ባይኖር ኖሮ ህዝቡን እያዘጋጁት ነው፣ ቀስ እያሉ እያዘጋጁት ነው። ቀስ እያሉ ስለ ድህረ መለስ የስልጣን ሁኔታ ለማድረግ ነው እየሞከሩ ያሉት። ሆኖም ግን በተያያዩ ደግሞ ፍጹም የተረጋጋና ፍጹም ያልተረበሹ ለመምሰል ሙከራ እያደረጉ ነው። ሆኖም ደግሞ መረበሻቸውን የሚያሳየው ሁሌም ሩመር ወይም ደግሞ ሀሜት በመጣ ቁጥር የሚያደርጓቸው እርስ በርሳቸው የሚያስቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእቅዱ አስቀድመው በፍጥነት እየዳኑ ነው የእድገትና ትራንስፎርሜሽኑ ፕሮጀክት ይመስል እንደዛ የሚያቀርቧቸው ነገር ስታይ የተረጋጋ መስለው ለማድረግ የሚያደርጓቸው ሙከራዎች ትንሽ ችግር እንዳለው ነው እናየው። ቤዚካሊ ሜጀር የሆነ የፐብሊክ ሪሌሽን ዲዛስተር ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደታመመ በቀላሉ ወጥተው አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታመዋል፣ ሕክምና ቤት ነው ያሉት፣ ሕክምናቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ እየሰሩ ነው፣ ሁሉም ነገር እንዳለ ነው ብለው ቢናገሩ ነው አስቀድሞ አይ አልታመመም፣ ይሄ ተቃዋሚው ዝም ብሎ የሚነዳው ወሬ ነው፣ አይ ታሞ ነበር ግን አሁን ዶክተሩ ለሕክምና ውጣ ብሎት ነው፣ አይ አሁን ደግሞ በፍጥነት ከቅድ አስቀድሞ እየዳኑ ነው የሚለው የማይመስል ወሬ የባሰው ነው ሰውየው ሞቷል ወደሚል ሰውን እየነዳ መሆኑን ነው። መልካም ዛሬ ወጣ አንድ አገር ቤት የሚታተም ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በቤተ መንግስት ውስጥ እያገገሙ እንደሆነና እንደውም ከአራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በቅርብ እየተመካከሩ አገሪቱን እየመሩ ያሉት ሳቸው እና መግለጫ ሊሰጡ ብለው ያው ሌሎች ባለስልጣኖች እንደከለከሏቸውና እንደተሰረዘ የሚገልጽ መረጃ ይዘው ወጥተዋል። እንደው እስከዛሬ ድረስ ባለው የኢህአዴግ ባህሪ እንዲህ አይነት አጋጣሚ በተለይ ተቃዋሚዎች እሳቸው በህይወት መኖርና አለመኖር ዙሪያ ብዙ ነገር በሚሉበት በሆነ ወቅት እንዲህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ኖሯቸው አቶ መለስ መግለጫ ከመስጠት የሚቆጠቡበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብለህ ትገምታለህ? መናገር ቢችል ወይም ደግሞ መታየት ቢችል ኖሮ መለስ ይናገራል። አምባገነኖች ለ5 ደቂቃ ከስልጣናቸው መወገድ አይፈልጉም። ለ5 ደቂቃ እንኳን ሞቷል ይባልና ይቀርና ከሀገር ወጥቷል ለማለት አይፈልጉም። ትዝ ካለ የቬኔዙዌላው ፕሬዚደንት ካንሰር ይዞት ነበር፣ ሞቷል እያሉ ያስወሩበት ነበርና አልሞትኩም ለማረጋገጥ በየ5 ደቂቃው ትዊት ያደርግ ነበር እና መለስ ያንን ቢችል ኖሮ በሬዲዮ ፋና በኢትዮጵያ ሬዲዮ ድምፁን ፊቱ እንኳን እንዳይታይ ከፈለገ ድምፁን ያደርግ ነበር። ፊቱን ከተቻለ ደግሞ ያሳየው ነበር። አቅሙ ካለው የሜንታል እና ፊዚካል ፕሬዘንሱ ካለው እንደው ለ5 ደቂቃ ካለመናገር ወደ ላይ መለስ ያ ከስልጣን ጋር ይያያዛል። መለስ ሞቷል እየተባለ በሄደ ቁጥር ከፐብሊክ ኢማጂኔሽን ፌድ እያደረገ ነው የሚሄደው። ፌድ እያደረገ በሄደ ቁጥር የሱም ተከታዮች እሱ ሞቷል እንግዲህ አይረባም በቃ እንግዲህ ወደ ስልጣን አይመለስም የሚለው ስለሚያደርጉ እየገፋፉት አሁንም ራሱ አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች የሱም ኔትወርኮች ዲስማንትል ወደ ማድረግ ይሄዱበትና ድህረ መለስ
ለምሳሌ ሰባት የተናገረው መለስ ሞታ አልሞታ አይሻ ሞተች አልሞተች ከሌ ሞታ አልሞታ የሚለው እንደዛ አይነት ንግግር መለስ እንደው ቁጭ ብሎ ቆሞ መሄድ የሚችል ቢሆን ኖሮ የሱ ታዛቢዎች እንደዛ አይነት ነገር አያወሩም ነበርና ጋዜጣው አሁን ያለው ትክክል ነው ለመቀበል ይከብደኛል እነሱ እንዳሉት ሀገር ቤት ካለና ስራ እየሰራ ከሆነ በጣም ይገርመኛል በጣም እንደዛ አይነት ስራ ካለና መለስ ነገር መጥቶ አለው ካለ በርግጥ የክፍለ ዘመኑ ትልቁ ታሪክ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ትርፍ የሚያገኝ ይመስላል ኢህአዴግ እንደዚህ አይነት ፖሲብል ሴናሪዮ ቢኖር መለስ እንደው ቢመለስ ሞቶ ዳነ ማለት ነው አምባገነኖች በነገራችን ላይ ሆነ ብለው ካልቲቬት የሚያደርጉ ነገር አለ ማይሞት በቃ ሞትን ቢ ጥይት ማይበሳው ርግማን ማይነካው ስድብ ማያናድደው ልብሱ ማያደፍ ስንት ጊዜ በሞት ላይ ተረማምዶ የመጣ ኢንቪዚብል የሆነና በሰው አይምሮ ውስጥ ይሄን ሰውዬ መግደል አንችልም ይሄን ሰውዬ ከስልጣን ማውረድ አንችልም ይሄ ሰውዬ በቃ ስዩመ እግዚአብሔር ነው ብሎ በህዝቡ አይምሮ ውስጥ እንዲገባ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምታየው ምንድነው የሴኩሪቲ ፕሬዘንስ የብዙ ቦዲጋርዶች ምናምን የምታየው ለማስሞከር ወይ ደግሞ አንዳንዴ ምን ያደርጋሉ ባዷቸው እንትን ሳያደርጉ ምናምን የጥይት መከላከያ ሳያደርጉ ሲሄዱ ያለ አባገሮች ያን የሚያደርጉ ምንድነው ማንንም አንፈራ እኛ ሊነካኝ የሚችል ወኔ ያለው አንድም ወንድ የለም የሚል አንሞትም እኛ ከሞት በላይ ነን የሚል በህዝቡ ውስጥ እንዲገባ ይፈልጋሉ ከዚህ የተነሳ መለስ እንደው ድኖ ቢነሳ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ቴረር ሊፈጥር ይችላል ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ሰውዬ ተገላገል ነው ስንል ተመልሶ መጣ እንደ ከእንግዲህማ በቃ እግዚአብሔርም ያቃተውን ተቃዋሚው እንደይስ ይችላል ወደ ማለት ሊፈጥር የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው በነገራችን ላይ ኢሳያስ እንደዛ አድርጓል ሙጋቤ እንደዛ ለወር ምናምን ጠፍቶ ወይቶ መጥቷል እና መለስ እንደዛ ከመጣ ቀላል አይሆንም በዚምባብዌ ላይ በከፍተኛ ጫና ፈጥሯል ያ ነገር ኢሳያስ ራሱ የኢሳያስ ሞቷል ከተባለ በኋላ ወይ ደግሞ ታሟል ከተባለ በኋላ መመለስ በኤርትራዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል ሞራል የማውደቅ ሁኔታ ፈጥሯል መለስም ከመጣ ያለ ያደርግ ይችላል መለስ ይመጣል ወይ አይ ዶንት ቲንክ ሶ የሚመለስ አይመስለኝም ከመጣ ግን ኢምፓክቱ ቀላል አይሆንም መልካም እንግዲህ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላቀርብልህና ያው ብዙዎቹ የሚሰጡት ግምት አለ ለምሳሌ እንዳልከው እንግዲህ ፖስት መለስ ተላይ ወቅት ላይ ነው ያለነው ብለሃልና ይህ ወቅት ምናልባት መለስ ስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን ልክ እንደነበረው አይነት ለምሳሌ ኦፒዲኦን በአዴኖች እንደ ኢህዴኖች ያው ብዙ ጊዜ የሚባለው አይነት የቲፒኤልኤፍ ሎሌ ናቸው ይባላል ብዙ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ለሚፈልገው ዓላማ ያሰልፋቸዋል ይባላል ከመለስ በኋላ አሁን የሚቀሩ የቲፒኤልኤፍ የፖሊት ቢሮ አባላት ወይ ደግሞ አሁን የሚቀሩ የቲፒኤልኤፍ ባለስልጣናት ልክ መለስ በነበረበት ወቅት እንደሚያደርጉት ሌሎችን ሎሌ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ይኖራል ብለህ ትገምታለህ እንደው አጠቃላይ እንዴት ትገምታለህ ከዛ በኋላ ነው ኦፒዲዮ በአዴን ሌሎቹም እኮ የቲፒኤልኤፍ ሎሌ ሳይሆኑ የመለስ ሎሌዎች ናቸው ብዙዎቹ በስልጣን ላይ ያሉት ከቲፒኤልኤፍ ውጭ ያሉ ግለሰቦች በመለስ በጎ ፈቃድ የመጡ መለስ ከአቧራ አንስቶ ከፍ ያደረጋቸው ተብሎ የሚወራላቸው ከመለስ ጋር ጥሩ ቅርበት ያላቸው ጥሩ ጓደኝነት ያላቸውና መለስ ታማኝ የሆኑ ለመለስም ክብር ያላቸው መለስን የሚፈሩ መለስ ያሳደጋቸው እየቀጠቀጠም ቢሆን እየሰደበም እያሞገሰም እየሻረ እየሾመ ያመጣቸው መለስን ኦልሞስት ሱፕሪም አድርገው የሚያዩ ግለሰቦች ናቸው በህውሃቱ መለስን የሚያክል ሰው ከሌላው ምንድነው አምባገነኖች የሚያደርጉት አፄ ኃይለ ሥላሴ ምን ያደርጉ ነበር በተለያዩ ቦታ ላይ ይደረጋል ምንድነው የምታደርገው እንዲህ አይነት ሳተላይት የሆኑ ፓርቲዎችን ስትመሰረት ወይ ደግሞ ሳተላይት የሆኑ ሰዎችን ስታመጣ ከስታብሊሽመንቱ ጋር እንዲጋጩ ሁሌ ምክትልህን ወይ ደግሞ ጻፊህ በመጥፎ ድል እንዲያደርጋቸው በመጥፎ ስማቸው እንዲያረክሳቸው ታደርጋለህ በራስህ ግን ክብር ሰጣቸዋል እና ምን ይባላል እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ አይደሉም ወይም ንጉሱ እኮ አይደሉም የነሱ እነኚህ እሳቸው ከበው ያሉት መኳንንቶች ናቸው መጥፎች እርኩሞች እነሱ ናቸው እንጂ እሳቸው ቢሆኑማ ስልጣን አወሩልኝ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል እና አሁን ያደግ ግምገማ ላይ ስትሄድ መለስ አይደለም ብዙ ጊዜ ሰውን የሚዘረጥጠው ከሱ አካባቢ ያሉት የህዋ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ሰውን የሚሳደቡ ሰውን የሚዘርፉት እና በሆዲድ ውስጥ በአዴን ውስጥ በሌላ ውስጥ ያለው ሌሎቹ ቲፒኤልኤፎች ላይ ነው ሶም ኤክስቴንት ግሪቪያንስ ያለው አንዱ ነው ስለዚህ ያን የመለስ ተክለስልና ያለው ሰው መጥቶ እያሽበደበደ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ የለም በሌላው ግን በህዋት ውስጥ የሚሆነው ለውጥ መገንዘብ አለበት በተለይ ህዋት ለሁለት ተከፍሎ የነስየ ቡድን ከተመታ በኋላ
ከውስጥ ሌላ የስልጣን የሚሻማኝ ስልጣኔን ሊቀራቀረኝ የሚችል ኃይል ይመጣል ብሎ ስለፈራ ጠንካራ የሚሆኑ ሰዎችን በማባረር ውጭ ሀገር በመመደብ ስማቸውን በማጥፋት በማዋረድ ጠንካራ የሆነ የህወሓት አባል መለስን ሊተካች የሚችል ሰው እንዳይወጣ አድርጓል። ትዝ ካለ አርከበ ቁባይ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ በጣም ታዋቂ ሆኖ ነበር። ከመለስ የበለጠ ፖፑላር ሆኖ ነበር። ምንድነው የተደረገው? ተዋርዶ ስሙን በማጥፋት በማዋረድ ከዛ በኋላ ብድግ አድርገው ከቦታው አብረውት በህዝብ በቲቪ እንዳይታይ በሬዲዮ እንዳይነገር የተደረገበት ሁኔታ ነው የምናየው። አንድ ዊኪሊክስ እንደሚያሳየውም እንዳው አርከበ ቁባይ በ2008 የህወሓት ምርጫ ነበር መሰለኝ ከመለስ የበለጠ ድምጽ ያገኘበት እንዳገኘ ነበር። ሆኖም ግን ያንን በማዋረድ የባሰው ያገለሉበት ሁኔታ ነው የምናየው። ከሌሎችንም ቢሆኑ በህወሓት ውስጥ ሊወጡ የሚችሉ ግለሰቦችን በህወሓት ውስጥ ጠንካራ የሚሆኑና አባይ ስብሃየን እና ኮስባትን ሊሆን ይችላል አባይ ፀሐዬ ስዩም መስፍን ከመለስ ጋር እኩል ሊነጋገሩ የሚችሉ ግለሰቦች በአምባሳደርነት በሌላ ሹመት ከስልጣኑ አርቀዋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች አሉ ማናቸው ህወሓት ውስጥም ሆነ በሌላ ውስጥ ያሉት መለስን ጋሼ የሚሉት መለስ የሚለውን እግዚአብሔር እንደተናገረ የሚናገሩት ከመለስ ጋር ጫካ ያልነበሩ ከመለስ ጋር በእድሜም በልምድም የማይመጣጠኑ ግለሰቦች ናቸውና ይሄም በተወሰነ ደረጃ ከመለስ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ያለውን ሁኔታ በግልጽ እንዳናውቀው ያደርጋል። በግልጽ ግን መናገር የምንችለው ማንንም አስቀመጥክ ማን በመለስ ቦታ ኃይለማርያምን አስቀመጥከው አርከበን አስቀመጥከው አባዱን አስቀመጥከው ከዚህ በፊት መለስ ሲኖረው የነበረው አይነት ኮማንድ ሊኖራቸው የዛን ያለ ፐርሰናል ፕሬዘንስ የማስፈራራት በልጦ የመታየት ሁኔታ በቀላሉ አይኖርም። አሁን ያሉት ምንድነው በኢህአዴግ ውስጥ ያሉት ኢኳልስ ናቸው። ኢኳልስ የኩዮች ድርጅት እየሆነና ያ ደግሞ ለፉክክር በቀላሉ እንደትላንትናው ሰው ላይ ገዛ ይችላልና ያ ዋይልድ ካርድ ነው። ግን እንግዲህ እንደምናውቀው የደህንነቱ ኃይል የወታደሩ ኃይል በብዛት በህወሓት የተያዘ ስለሆነ ግጭት ቢመጣ ህወሓት አፐርሃንዱን የበላይነት ሊይዝ ይችል ይሆናል። ያም ሆነ ግን እንደከዚህ በፊቱ ኢህአዴግ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የህወሓት የበላይነት በመለስ ጥንካሬ የተገነባ ከመሆኑ የተነሳ መለስ በሌለበት ሁኔታ የህወሓት የበላይነት ይቀጥላል። ለ3 አመት 4 አመት ሊቀጥል ይችላል። ከዛ የበለጠ ግን በቀላሉ ይቀጥላል ብሎ ለመናገር የሚቻል አይደለም። ሌሎቹም አሁን የራሳቸውን ተክለስብና እየገነቡ ነው። አሁን እኮ ከህወሓት ከምታመጣቸው ሰዎች የበለጠ ክብርም ሆነ የሚኮሩትም ስልጣንም ብቃትም ያላቸው እንደና አባዱላ ያሉ የራሳቸውን ፓወር ቤዝ የገነቡ ግለሰቦች አሉ። እንደ በአዴን ውስጥ በረከት ራሱ አሁን መለስ ከሄደ በረከት ከባዴም በረከት ጠንካራ ሆኖ ሊወጣበት የሚችልበት ሁኔታ ነው የምታየውና በረከት ለሌሎቹ ገና ከህወሓት ለሚወጡት ወይ ደግሞ አባዱላ ከህወሓት ገና ከመቀሌ ለሚወጡት ልጆች ሲታዘዝ በጣም አይታየኝም እና የድህረ መለስ ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች አሁን ፕሪዲክት ልናደርጋቸው የማንችል የሚወጡበት ሁኔታ ነው የምናየው። እንግዲህ ስርዓቱ ይፈረካከስ አይፈረካከስ የሚለው አንደኛ ይሄንን የስልጣን ሽኩቻ አሁን ያለውን የስልጣን መተካካት ኦርደርሊ በሆነ መልኩ ማድረግ ከቻሉ በፍጥነት ማድረግ ከቻሉና ይሄንን የሚተካው ሰውዬ ከተስማሙበት በኮንሰንስ በተለይ በህወሓትም ሆነ በሌሎች ፓርቲዎች ውስጥ ተስማምተውበት የሚመጡ ከሆነ ኦርደርሊ ይመጣል። የማይስማሙ ከሆነና ድምፁን እንኳን ከፍ ባያደርግ ምርጫውን የሚቃወም ግለሰብ ካለ ደግሞ ወደ ረጅም ብጥብጥና በውስጡ የመፈረካከስ ከዛም ምናልባት የስርዓት ለውጥ ሊመጣ የሚችልበት እድልም እንዳለ መጥቀሱ